Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Hal lissababi ta'thirun fi tahdidil hukmi mimma yattasilu bihadzal mabhathi mas'alatun muhimmatun jaral khilafu fiha baina ulama'il usuli wa hiya annana idza arafna sababa nuzuli ayatin mutadamminatin li hukmin syar'iyyin fahal yakunu dhalikal hukmu khasan bidzalika as-sabab alladhi nazalat fihi al-ayatu am yakunu 'amman fayashmalu ghayrahu wa yu'abbiruna 'anha biqawlihim hal al-'ibratu bi'umumil lafzi aw bi khususis sababi. والجواب أن المشهور والأصح هو أن العبرة بعموم اللفظ فالحكم يتناول غير السبب الذي نزل من أجله وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آيات الزهار في سلمة ابن صخر وآيات اللعان في شأن هلال ابن أمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم ومن لا يعتبر عموم اللفظ يقول خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر. قال الحافظ السيوطي ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة رضي الله عنهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا ذائعا بينهم وهذا بالنسبة للآيات التي يفيد لفظها العموم أما الآيات التي نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا كقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة وهذا غلط فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم
idil alifu wal lamu innama tufidul umumu innama tufidul umuma idza kanat mausulatan aw mu'arrafatan fi jam'in zada qaumun aw mufradun bi syartin alla yakuna hunaka ahdun واللام في الأتقى ليست موصولة لأن ألف واللام لا توصل بأفعال التفضيل إجماعا والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه. Nah, ini masih melanjutkan tadi ma'rifah sabab nuzul. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa asbabun nuzul itu apakah punya pengaruh di dalam penetapan hukum. Ya. Ini panjang lebar kesimpulannya. Ya, beliau bahas dari sisi nahunya, dari sisi bahasa ya, bahasa Arab, tafsirnya. Kesimpulannya bahwa sangat memiliki pengaruh yang sangat besar atas penetapan hukum. Yaitu asbabun nuzul punya pengaruh sangat besar terhadap tahdidul hukmi, penetapan hukum. Nah, lanjut. فوائد تتعلق بأسباب النزول. مصادر أسباب النزول لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن والصحابة رضي الله عنهم هم المرجع الأول والآخر لهذا النقل وهم رضوان الله عليهم يعرفون ذلك بقرائن تحتف بالقضايا. قلت: ويدركون ذلك أيضا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وتتبع ما ينزل عليه من الآيات الكريمات وشهودهم ذلك بأنفسهم. ما معنى قول الصحابة هذه الآية نزلت في كذا؟ هل يجري مجرى المسند؟ وهل يفيد سبب نزولها؟ اختلف العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا. هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وعن المسألة الثانية وهي هل يفيد سببا لنزول الآية؟ قال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك
anna hadhihi al-ayata tatadammanu hadha al-hukma la anna hadha kana sababu fi nuzuliha fahuwa min jinsil istidlali ala al-hukmi bil ayati la min jinsin naqli lima waqa'a. Nah, fawaid tata'allaqu bi asbabin nuzul. Faedah-faedah yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Masadiru asbabin nuzul, sumber daripada asbabun nuzul. La yahillu qawlu fi asbabin nuzuli illa birriwayah was-sima'i mimman syahadu tanzila. Jadi ucapan atau pendapat atau pernyataan tentang asbabun nuzul itu harus kita dapat lewat riwayat. Makanya di dalam tafsir Al-Quran ada metodologi penafsiran namanya tafsir Quran bir riwayat, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Jadi paling tertinggi untuk bisa menafsirkan Al-Quran yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Di antara kitab yang membahas tentang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, bahkan surat dengan surat. Ulama terdahulu bernama Imam Al-Biqai misalnya. Imam Al-Biqai ini termasuk murid daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis satu kitab yang membahas tentang metodologi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, surat dengan surat di dalam Al-Quran. Judulnya Nasmud Durar fi tanasubil ayati wasuwar. Muncul juga ulama asal Singkit tapi bermukim di Tanah Suci. Beliau ini punya hubungan baik juga dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sekalipun juga ulama-ulama yang memang secara manhaj berbeda dengan Abuya ya, yang ada di Saudi, itu juga mengklaim bahwa Syekh Muhammad Amin Syinkiti juga ulama mereka. Tapi padahal sebenarnya beliau ini kita ketahui kalau dari Syinkit itu ahli sunnah, mazhab Maliki, akidah Asy'ariyah. Tapi memang beliau lama mukim di kota Makkah sampai meninggal, kalau tidak salah meninggal juga di sana. Sekarang anak beliau yang melanjutkan. Tapi beliau sangat menyanjung kepada keilmuan dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau menulis kitab berjudul Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan adalah kitab tafsir Al-Quran dengan metodologi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, atau surat dalam Al-Quran dengan surat dalam Al-Quran. Memang metode ini metode yang penafsiran Al-Quran yang paling terbaik karena menggunakan ayat. Tapi memang tidak semua ayat bisa ditafsirkan dengan ayat. Tapi bisa ditafsirkan dengan hadis. Maksudnya begini, ayat, tidak semua ayat Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan ayat. Ada yang kurang. Yang kurang ini lengkapnya itu adanya dalam hadis. Dan riwayat hadis jauh lebih banyak menerangkan tafsiran ayat di dalam Al-Quran, karena pemahamannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya, wahyu turun, beliau terangkan. Kadang wahyu tidak turun, beliau menjelaskan lewat hadis. Sekalipun itu juga sumber dari wahyu. Nah itu. Kalau riwayat sangat banyak, tafsir Al-Quran dengan riwayat.
ada tafsir At-Tabari, ya, sekalipun di situ cukup luas tapi banyak sekali tafsir riwayat. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, lahir tahun 224, wafat 310 Hijriah. Yang terkenal juga tafsirnya Ibnu Katsir, itu tafsir riwayat. Ya, lahir tahun 701, ada riwayat lain 700. Sebagian ulama mengatakan lahir 701, wafat 774. Beliau punya tafsir terkenal sebagai tafsir riwayat. Al-Imam Suyuti juga memiliki tafsir riwayat, Ad-Durrul Mansur, juga tafsir riwayat. Dan masih banyak ulama lainnya seperti Imam Baghawi, ya, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baydawi juga di situ ada tafsir riwayat. Al-Imam Qurtubi juga banyak riwayat, tapi digabung-gabung, ya, metodenya digabung-gabung di dalam tafsir Qurtubi. Begitu juga tafsir Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir, karya Al-Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Kalau tafsir beliau itu semua ada. Mantik ada, balago ada, riwayah ada, ya, falsafah juga ada. Ya. Nabi Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawa mengatakan, ini bukan kitab tafsir, ini kitab ensiklopedia semua ilmu. Tanda kutip beliau mengkritik, ya, kepada Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Dan Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa Al-Imam Fakhrul Ar-Razi ini sudah irtadda an dini, sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini ulama besar nih, Al-Imam Fakhrul Ar-Razi ini imam ahli sunnah wal jamaah, gitu. Dari mana keluar fatwa tersebut? Karena Al-Imam Fakhrul Ar-Razi ada menulis satu kitab berjudul As-Sirrul Maknun yang membahas tentang ilmu sihir. Dari situlah Al-Imam Ibnu Taimiyah memvonis bahwa Al-Imam Fakhrul Ar-Razi mengajarkan kesyirikan dengan ilmu sihir itu. Tapi ulama-ulama setelahnya membela, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah terburu-buru memvonis kepada Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Sekalipun kesepakatan semua ulama lintas mazhab hukumnya haram mempelajari ilmu sihir ke ilmu santet dan sejenisnya, itu haram dipelajari. Al-Imam Fakhrul Ar-Razi membolehkan untuk mempelajari, tapi beliau membolehkan itu bukan berarti menyuruh kita belajar ilmu sihir dan menggunakan ilmu sihir untuk kejahatan. Tapi beliau membuka ruang agar kita bisa paham ini yang namanya sihir, ini yang namanya keramat aulia, ini yang namanya santet, dengan tujuan membantu orang. Nah, ini yang disalahpahami. Jadi salah paham, tapi sudah terlanjur fatwa itu keluar. Dari siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sudah terlanjur mengatakan bahwa Al-Imam Fakhrul Ar-Razi murtad karena mengajarkan ilmu sihir. Dan ini diterangkan juga oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Masalah tersebut diterangkan oleh beliau dalam tafsir Ayatil Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum, ya. Rawai'ul Bayan judulnya. Nah, ini beberapa metodologi penafsiran Al-Quran. Ada juga menafsirkan dengan diroyah, dengan ilmu bahasa Arab juga, tafsir bahasa Arab. Seperti apa? Tafsir Jalalain, tafsir Marogi. Ada yang menafsirkan dengan pengalaman spiritual atau isyarah-isyarah kaum sufi, namanya tafsir isyari.
seperti kitab tafsir karya Syekh Istanbuli, Ruhul Bayan. Begitu juga tafsir Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tafsir Jailani. Begitu juga tafsiran Ruhul Ma'ani, kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Imam As-Sayyid, siapa namanya? Al-Alusi Al-Baghdadi, ya. Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi. Dan banyak sekali. Jadi metodologi menafsirkan Al-Quran sangat luas, sangat luas. Ada tafsir Ibtek, menafsirkan Al-Quran ayat-ayat kauniyah, kemudian ditafsirkan menggunakan riset ilmiah dan ilmu pengetahuan modern. Namanya tafsir Tantawi, tafsir Al-Jawahir, tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Al-Jawahiri. Dan masih banyak lagi penafsiran-penafsiran dari para mufassirin, ya. Metode-metodologinya sangat banyak. Al-Manahij itu banyak sekali. Nah, ada kalanya juga dalam satu hadis itu sudah diterangkan juga asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Kalau kita buka kitab Shahihul Bukhari, sekalipun itu kitab hadis, tapi di dalamnya ada bab namanya bab tafsir. Karena kenapa Imam Bukhari memasukkan bab tafsir dalam Sahih Bukhari? Ya karena hadis Nabi itu paling banyak menafsirkan Al-Quran, dan termasuk penafsiran yang paling tertinggi levelnya. Setelah Al-Quran kan As-Sunnah atau hadis. Makanya Imam Bukhari membuat satu bab namanya bab tafsir di dalam kitab hadis, untuk menekankan bahwa hadis ini juga berfungsi sebagai taudih wa bayan wa tafsir, penjelas dan menafsirkan Al-Quran itu.